ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአተም አካዳሚ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ዛሬ እንግዲህ ቻፕተር 3 ላይ ነን። አሁንም ፋርማኮግኖሲ ዛሬ ደግሞ ስለ ቮላታይል ኦይል የምናይበትን ቪዲዮ ይዘን መጥተንላችኋል። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ፋርማኮግኖሲ ከቻፕተር 1 ጀምራችሁ የሰራናቸውን ቪዲዮዎች ወደ ኋላ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ በቻፕተር 3 ላይ ቮላታይል ኦይል የሚለውን በደንብ አድርገን አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ላይ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ 10000 ሰብስክራይበሮች ጋር መድረስ አላማ ይዘን እየተጓዝን ነው ያለነው። ስለዚህ እናንተም ለ10000 ጉዟችን ለምታደርጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በጣም ከልብ የመነጨ ክብር ይገባችኋል። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁንም ያላ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቻናሉን እንዲያድግ እንድታግዙ ጋብዛለሁ። ሶ ቮላታይል ኦይል ምንድናቸው? እንዴት ኤክስትራክት ይደረጋሉ? ሞር ኦፍ አፕሊኬሽናቸው ምንድነው የሚለው በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ መጣው ክላሲፊኬሽን ኢቭን ሜትድ ኦፍ ፕሪፓሬሽን as well as the plant that have essential oil የሚለው በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ essential oil ማለት ምን ማለት ነው ስንል እንግዲህ essential oil are secondary metabolite produced in the plants as a volatile aromatic principle ናቸው። በባህሪ እነኚህ ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች የሚተኑ የመተነን ባህሪ ያላቸው አሮማቲክ ኔቸር ያላቸው ጥሩ ጥረን ጥሩ ሽታ ጥሩ ጣዕም ያላቸው ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው። they are colorless and rarely colored and soluble in organic solvent ይላል። ያው አሁን colorless ስንል ሁሉም አይደሉም፣ አንዳንዶቹ colored የሆኑም አሉ። ያው you know that አሁን essential oil ካል ነን ፖላሮች ናቸው። so they can be soluble in organic solvents like non-polar ማለት ነው። It's found in all parts of the plant and stored in epidermal cells, trichomes, secretory cells, canals and cavities. So more of የት ነው የሚገኙት? essential oils በብዛት የት ነው የሚገኙት ሲባል ይታወቃል። ሊፍ ውስጥ፣ ፍላወር ውስጥ፣ epidermal cell ውስጥ እንደዚህ cavity of the plant የምንላቸው አካባቢ ላይ በብዛት ይገኛሉ። as well as secretory cells የምንላቸው ተናኝ ስለሆኑ volatile ስለሆኑ እዛ አካባቢ ላይ በደንብ ይገኛሉ ነው። the odorless volatile principle of plant and animal source are known as volatile oil ይባላል። so generally they are odorless and volatile በጣም ጥሩ ሽታ ያላቸው ከሩቁ የሚስቡ ባህሪ ያላቸው ናቸው። as they evaporate when exposed to air at room temperature they are also called ethereal oils ይባላሉ። በጣም በቀላሉ መትነን የሚችሉ ስለሆነ ነው ethereal oils የምንላቸው። they represent the essence or active constituent of the plant or animal. Hence, they are also known as essential oils. Chemically, essential oils are derived from terpene, the other oxygenated derivative called terpenoid. ያው እንግዲህ ኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክት ላይ በሰራነው ቪዲዮአችን ስለ ተርፒን ተናግረናል። አብዛኞቹ ተርፒን essential oil ነው ያላቸው። essential oil ሆኑ ማለት ደግሞ በጣም ቮላታይል የሆኑ ናቸው። በጣም ጥሩ ሽታ ያላቸው ስፓይስ ኢንደስትሪ ላይ በጣም ጠቃሚ የሆኑ እንደሆኑና oxygenated ሲሆኑ ደግሞ ተርፒኖይድን እንደሚሰጡ አይተናል። so essential oil are soluble in alcohol, ether and other organic solvents and practically insoluble in water because water is a universal the so called polar ነው the first polar ከምንላቸው አንዱ water ነው። so ውሃ ውስጥ በቀላሉ dissolve አይሆንም because like dissolve like principle በሚለው ውሃ ውስጥ በቀላሉ soluble አይሆንም ነው። they are usually lighter than water. yes ዴንሲቲያቸውን ካየን ዘይት እንደምታውቁት ከላይ ነው ከውሃ በላይ የሚንሳፈፈው ያ የሚያሳየው ዴንሲቲው ከውሃ እንደሚያንስ ነው። essential oil possess characteristics odor and they have a high refractive index and most of them are optically active. refractometer በመጠቀም refractive indexአቸውን ሜጀር ስናደርግ አብዛኞቹ ጥሩ ወይም ደግሞ ከፍተኛ refractive index አላቸው፣ optically active ናቸው። so by using polarimeter we can try to judge or determine the optical activity of essential oil that indicate that essential oil are somewhat polar. the collection of drug, drying method, size reduction, extraction method, plants parts, parasite, geographical and climatical condition affect chemical profile and the stereochemistry of the essential oil. እንግዲህ በባህሪ እነኚህ essential oils ኤክስትራክት ስናደርግ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። even size reduction ሜትዳችንም የተለየ መሆን አለበት። the nature of essential oil ደግሞ part of the plant and the age of the plant ላይ ዲፔንድ እንደሚሆን አንዳንድ oldest የሆኑት ያላቸውና youngest plant የምንላቸው ያላቸው essential oil ሊለያይ ይችላል። ጂኦግራፊካል እንደ ክላይማቲካል ኮንዲሽናቸው በራሱ ሌላ ፓራሜትር ነው። ስቴሪዮኬሚስትሪ ራሱ አንድ ፋክተር ነው ማለት ነው for the essential oil collection ወይም ደግሞ
So most of the commercialized essential oil are analyzed by gas chromatography, MS or mass spectroscopy እና GCMS combination or hyphenation technique በምንለው ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስትራክቸራቸውን ለስሌት የምናደርገው by using GCMS ነው። gas chromatography can also be used for volatile oil ይታወቃል። Mass spectroscopy can also be another parameter or a device that used for analyzing the essential oil composition of the crude drug ማለት ነው። So essential oil have been largely used for their cytotoxicity, antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, insecticide, mosquito repellent properties አላቸው። በባህሪ እነኚህ essential oil የምንላቸው ጥሩ የሆነ antimicrobial effect, anti-inflammatory effect, even anti-pain or analgesic effect እንደ ኢንሴክት እንደ ሞስኪቶ ሪፔላንት ፕሮፐርቲ ያላቸው። ለዚህም ነው እንግዲህ ፓይሬትሪ እንደ ፓይሬትሮኖይድ የምንላቸው ናቹራል ኢንሴክቲሳይድ አድርገው ፔስቲሳይድ ኢንዱስትሪ ውስጥ አሁን ላይ እየተጠቀሟቸው ያሉት። Presently around 3000 essential oil known, out of which 300 are commercially important for agriculture, food, pharmaceutical, cosmetic, perfume industry. እንግዲህ እነኚህን አሁን በጣም ኢንቴንሲቭሊ የምንጠቀምበት ኤሪያ ነው። essential oilዎችን አግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ላይ ቅድም እንዳልነው ለፔስቲሳይድ ኢንሴክቲሳይድ ለምንለው ፉድ ኢንዱስትሪዎችም የራሳቸው የሚጠቀሙበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪም በራሱ እነኚህን በብዛት ይጠቀማቸዋል ማለት ነው። essential oil ለዚህ ይጠቅሙናል ማለት ነው። So እንግዲህ essential oil ይሄ ሁሉ ጥቅም አለው ማለት ነው። When you come to the classification of essential oil consists of a mixture of terpene or terpenoid, alcohols, aldehyde, ketones, acid and esters ነው። So እንግዲህ ብዙ ጊዜ essential oilዎች ያው terpene እና terpenoids ናቸው። but alcohol, aldehyde, ketone, ester የምንላቸው they composed an essential oil በውስጣቸው እንዳለ ነው የምናየው። Terpenoid of animal like insect and microbial origin have also been found and on the basis of the nature of chemical group essential oil can be classified into like alcohols, aldehyde, esters and hydrocarbon. ምንድነው በውስጣቸው ያለው ኮምፖዚሽን ምን አይነት አንቲማይክሮቢያል ኦር ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት አላቸው ከሚል አንፃር ልክ በዚህ መልኩ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ካርዳሞም የምንለው ተርፒኒዮል፣ ኮሪንደር፣ ኦሬንጅ፣ ግራኒዮል፣ ፒፐርሚንት ኦር ሜንቶል የምንላቸው በውስጣቸው አልኮል ነው ያላቸው። ሶ ጥሩ የሆነ አንቲማይክሮቢያል ኢፌክት፣ አንቲሴፕቲክ ኢፌክት እና ስፓስሞላይቲክ ፕላስ አነስቴቲክ ኢፌክት ሁላ አላቸው ማለት ነው። ሞኒሲያል አልዲሃይድ ላይክ ቢተር አልሞንድ፣ ሲናሞን ኦይል የምንለው፣ ሲትሮኔላ፣ ሊመን ግራስ፣ ሲትረስ ፒል ኦር ሲትራል የምንላቸው እነኚህ ደግሞ አልዲሃይድ ፋንክሽናል ግሩፕ ያላቸው ናቸው። አሲዩሲ they have antiviral, antimicrobial, vasodilation, hypotensive, calming, antipyretic, sedative and spasmolytic or muscle spasmocystin solve የማድረግ አንቲ ፕሮፐርቲ ያላቸው ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካሊ ኢስተርስ እና ላይክ ዋልቲሪያም፣ ላቬንደር እና ማስታርድ የምንላቸው the so called spasmolytic እና sedative, antifungal, anesthetic እና anti-inflammatory effect ያላቸው ኢስተር ፋንክሽናል ግሩፕ የሆኑ essential oils አሉ። ሌሎች ሃይድሮካርበን የምንላቸው ላይክ ብላክ ፒፐር እንደ ተርፒንታይን ኦር ፒኒን የምንላቸው ደግሞ አሉ። most of the time for stimulation purpose, antiviral, anti-tumor, decongestant, አንቲባክቴሪያል እና ሄፓቶፕሮቴክቲቭ ኢፌክት ወይም ደግሞ ሊቨር ቶክሲቲን ፕሪቨንት ለማድረግ የምንጠቀማቸው the so called essential oils ደግሞ አሉ ማለት ነው። ኬቶን የምንላቸውም አሉ ላይ ካራዋ ወይም ካራቮን የምንለው፣ ካምፈር የምንለው፣ ስፒርሚንት እና ደግሞ ላይክ ሙኮላይቲክ፣ ሴል ሪጀነሬቲንግ፣ አንቲቫይራል፣ ኒውሮቶክሲክ፣ ኢቨን ዳይጀስቲቭ አክቹሊ የማሳለጥ ወይም ደግሞ ለዳይጀስቲቭ ፕሮፐርቲ ጥሩ የሆኑ ሃይድሮካርቦኖች ናቸው። ሌላ ኦክሳይድ ነው። ቼኖፖዲየም የምንለው ላይክ ዩክላፕተስ የነጭ ባህር ዛፍ ዘይት የምንለው ነው። እሱም አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና ኤክስፔክቶራንት ፕላስ ስቲሙላንት ኢፌክት አለው። ላክቶንስ፣ ፌኖል የምንላቸው እንደዛው ልክ አንቲ ማይክሮቢያል፣ አንቲ ቫይራል፣ አንቲ ፓይሬቲክ አብዛኛው ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸው እንግዲህ የተቀራረበ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ይህን ፕሮፐርቲ ያላቸው ኤሴንሻል ኦይሎች ደግሞ እንዳሉ ያሳየናል ማለት ነው። When it comes to the extraction technique እንግዲህ essential oil ኤክስትራክት የምናደርግበት አራት ዋና ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ኤክስፕሬሽን የምንለው ነው። የሚታወቀው ስቲም ዲስቲሌሽን አለ። ሌላው ኤክስትራክሽን ባይ ሚንስ ኦፍ ቮላታይል ሶልቨንት፣ ሌላው ደግሞ አብዞርቤሽን ኢን ፑሪፋይድ ፋት የምንላቸው አሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የምንጠቀመው እንግዲህ ስቲም ዲስቲሌሽን is the most widely used for the extraction purpose of essential oil። essential oilዎችን በብዛት ኤክስትራክት የምናደርገው by using steam distillation ነው። ስቲም ዲስቲሌሽን እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ ልክ እንደዚህ ነው። ሴትአፕ ነው ከሶ ኮልድ ዲስቲሌሽን ዩኒት የምንለው። ሶ እዚህ ጋር ሲምፕል ሂተር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንደንሰር አለ። ዘ ሶ ኮልድ ሳምፕሉ እዚህ ነው የሚቀመጠው። essential oilአችንን
በዚህ ጋር ነው ኮሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስትራክሽን ቴክኒክ እንግዲህ አንዱ ኢሴንሻል ኦይልን ኤክስትራክት ከምናደርግበት ቴክኒክ በዋናነት የሚጠቀሰው ነው ማለት ነው። ሶ ኮልድ ክሊቬንጀር አፓራተስ ፎር ዘ ኤክስትራክሽን ኦፍ ኢሴንሻል ኦይልስ ማለት ነው። ሶ ሃይድሮ ዲስቲሌሽን ሜተድ ላይክ ዋተር ዲስቲሌሽን፣ ዋተር ኦር ስቲም ዲስቲሌሽን፣ ዳይሬክት ስቲም ዲስቲሌሽን ሊሆን ይችላል። ሃይድሮ ዲስቲሌሽን ስንል the method is comprising water and steam distillation and is used for the extraction of volatile oil from herbal drug። እንግዲህ አብዛኞቹን herbal drug ኤክስትራክት የምናደርገው by using water and steam distillation the so called hydro distillation method ነው። aromatic plant material is packed in steel and a sufficient quantity of water is added in the boil። በውሃ ቀጥታ እናፈላዋለን። ከዛ በኋላ ኦይሉ ኤክስትራክት ይወጣል ማለት ነው። ኦይልን ከወተር ደግሞ በቀላሉ በዴንሲቲው መለየት ስለሚቻል ከላይ ኦይል ነው ከታይ ደግሞ ወተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። so due to the influence of hot water and steam the essential oil is freed from the oil glands in the plant particula። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ጉንፋን ሲይዘን የነጭ ባህር ዛፍ ታጠነው ውሃ አፍላና ውሃ ውስጥ አድርገውና ነጭ ባህር ዛፉን ታጠን ይባላል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ሃይድሮ ዲስቲሌሽን እየሰራን ነው ማለት ነው by using water። when it comes to the use of oil or volatile oil are used as a perfuming agent in pharmaceutical formulation, agriculture, food, beverage and cosmetic ቅድም ብለናል። they are also used as a medicinal agent like antihelmintic like chenopodium የምንለው ለምሳሌ ካርሚኔሊፍ የምንላቸው አሉ፣ አምብሊፌሮስ ፍሩት እንደ ሲናሞን፣ ዲዩሬቲክስ የምንለው ጃኒፐር ከጥድ ውስጥ የሚወጣ ዘይት ነው። እንግዲህ አንቲኦክሲዳንት ፍሮም ሲትረስ ፕላንት፣ አንቲሴፕቲክ ለምሳሌ ባህር ዛፍ ነጭ ዘይት፣ ዩካሊፕተስ ኦይል የምንላቸው ፎር አንቲሴፕቲክ ፐርፐስ የምንጠቀማቸው ናቸው። እና ኢሴንሻል ኦይል ከመድኃኒት ፋብሪካ እስከ ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪ እንዲሁም ፐርፊውም ኢንዱስትሪ እንዲሁም እስከ አልኮሊክ ድሪንክ ኦር ባቨሬጅ ድረስ ጠቃሚ እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል ነው። ለአነስቴቲክ ፐርፐስ እንጠቀማለን። ላይ ግላቭ ኦይል፣ ሴዳቲቭ፣ ጃታማንሲ የምንለው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ እንድንተኛ የሴዳቲቭ ሃይፕኖቲክ የምንላቸው ድራጎች ውስጥም ይመደባሉ። ካውንተር ኢሪታንት እንደ ራቢፌሽንት ላይ ካምፈር፣ ታርቢንታይን የምንለው በብዛት ግን አንቲማይክሮቢያል ኢፌክት ነው። አንቲባክቴሪያ፣ አንቲፋንጋል፣ አንቲቫይራል የምንላቸው በጣም እዛ ላይ ትልቅ ጥቅም አለው። ላይ አንቲ ኢንፍላማቶሪ፣ አንቲ ላይስ፣ አንቲ ደንድረፍ የፋንጋል ነው። አንቲ ደንድረፍ ስንል ለፋንገስ የሚጠቅም ነው። የሻይ ትሪ የምንለው የቲ ትሪ የምንለው ይህንን ፋርማኮሎጂካል ፕሮፐርቲ ይኖረዋል። ጀራኒዮል ፎር ካንሰር ትሪትመንት፣ ኢቭን ሞስኪቶ ሪፔላንት ናቸው። ስፓስሞላይቲክ ላይክ ሌፕቶስፐርማ ስኮፓሪ የምንለው የሳይንቲፊክ ኔም ኦፍ ዘ ፕላንት ነው። ሆርሞናል አክሽን ላይክ ጀራኒያል፣ ኔራል፣ ጀራኒዮል፣ ኔሮል እንደ ትራንስ አኖሌት ስቲሙሌት ኢሶጄኒክ ሪስፖንስ ዋይል ኢዩጂኖል ሃዝ አንቲ ኤስትሮጄኒክ አክቲቪቲ ይላል። ስለዚህ ሆርሞናል አክሽንም አላቸው ማለት ነው። ኢሴንሻል ኦይሎች ዴር ቫስት እንደ ብሮድ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ካላቸው ሰከንደሪ ሜታቦላይት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሌላው እንደምታውቁት አሮማ ቴራፒ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ከጥንት ጀምረው በሚሸቱ ነገሮች ራሳቸውን ሲያክሙ ቆይተዋል። so aroma therapy is derived its name from the word aroma which mean fragrance or smell the therapy which mean treatment። ስለዚህ በሽታ ማከም ማለት ነው አሮማ ቴራፒ ማለት። ለምን አሮማ ማለት ፍራግናንስ ኦር ስሜል ማለት ነው። ቴራፒ ማለት ደግሞ ማከም ነው፣ ትሪትመንት ማለት። ስለዚህ አሮማ ቴራፒ ሚን ስሜል ቴራፒ ኦር ፍራግናንስ ቴራፒ ማለት ነው። this therapy is a natural way of healing a person's mind, body and soul። ስለዚህ ሽታ ጥሩ ሽታ ሲሸተን አይታችሁ ከሆነ መንፈሳችን ደስ ይላል፣ ሰውነታችን ጭንቅላታችን ሪላክስ ያደርጋልና ያ ሴናሪዮ ነው አሮማ ቴራፒ የምንለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ በፊገር እያሳያችሁ ያለው how aroma therapy can be used for the treatment of certain disorder. So this essential oil in general can be used for an industry, especially insecticide industry የምንላቸው የቀለም ፋብሪካዎች፣ የሽቶ ፋብሪካ፣ ፔትሮሊየም ኢንዱስትሪ፣ የመድኃኒት ፋብሪካ፣ የግብርና ኢንዱስትሪ የምንላቸው፣ ሞተር ኢንዱስትሪ፣ ይሄ ወረቀትና ፕሪንቲንግ ኢንዱስትሪ የምንለው፣ ኢቭን ቱባኮ፣ እንደ ቤቨሬጅ፣ ፉድ፣ እንደ ፐርፊውመሪ ፕላስ ኮስሞቲክ እንደ ቶይሌሪስ ሲሊሃውን የሽንት ቤት ማጽጃ፣ ሽንት ቤት ጠረን መቀየሪያ የምንላቸው አብዛኞቹ እንግዲህ የኢሴንሻል ኦይል ሚና ናቸው ማለት እና ኢሴንሻል ኦይል በጣም ቫስት የሆነ ብሮድ የሆነ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት እንዳለው ነው እዚህ ጋር የምንረዳው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ የመጠጥ ፋብሪካዎች ይጠቀማሉ ጥሩ ለአፍንጫችን ሳቢ የሆነ ለምላሳችን ጥሩ ጣዕም ያለው ቤቨሬጅ ለማምረት ማለት ነው። አሮማ ቴራፒ ቅድም እንዳየነው ነው ከጥንት ጀምሮ ቤተሰቦቻችን አሁንም ድረስ በትራዲሽናል ሜዲሲኑ አሮማ ቴራፒ ተጠቅመን ራሳችንን ስናከም ይታያል። ለምሳሌ ጥቁር አዝሙድ እናሸታለን የሆነ ራስ ምታት ሲይዘ ሶ ከአንቲፔን ኢፌክት ወይም ደግሞ አናልጄሲክ ኢፌክት ስላለው እንትን ይላል ማለት ነው። ዘ ሶ ኮልድ ያሽለናል። ስለዚህ
እንዲህ ያሉ ኢንዱስትሪ ውስጥ ኢሴንሻል ኦይሎች ትልቅ ሚና እንዳላቸው ልታውቁ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኢሴንሻል ኦይል ኦር ቮላታይል ኦይል ይሄ እንደሆነ በደንብ አይተናል። ሌላ ፓወርፖይንት ስላገኘው ነው ስለወደድኩት አንዳንድ ነገር እዚህ ላይ ጨመር እናድርግበትና ራፍሊ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኢሴንሻል ኦይሎች በባህሪ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ሊኩዊድ ሚክስቸር እንደሆኑ ኦር ፈርስት ፕሪንሲፕል ኦፍ ቫሪንግ ኬሚካል ኮምፖዚሽን እንዳላቸውና ኢዚሊ ኢቫፖሬት ማድረግ እንደሚችሉ ኢን ዘ ኤር። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ለምሳሌ ኢሴንሻል ኦይልን ኤክስትራክት ለማድረግ ስናስብ ስናደርቃቸው ረጅም ጊዜ እንዲደርቁ ማድረግ እንደሌለብን በፍጹም ፀሐይ ላይ ማድረቅ እንደሌለብን ይነግረናል ማለት ነው። are used for either specific therapeutic activity or their aroma ያጎድም አይተናል። ኢሴንሻል ኦይልን ኢቴሪያል ኦይል ኦር ኢሴንሻል ኦይል ብለንም መጥራት እንችላለን። ቮላታይል ኦይል፣ ኢሴንሻል ኦይል፣ ኢቴሪያል ኦይል ማለት ሁሉም አንድ አይነት ናቸው። ሁሉም አንድ አይነት ሚኒንግ እንዳላቸው ልታውቁት ያስፈልጋል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢሴንሻል ኦይልን ኤክስትራክት የምናደርገው በዲስቲሌሽን ኦር ቮላታላይዜሽን እንደሆነ ቀደም በደንብ አውርተናል። are not glycerol ethers of long chain fatty acid, they are terpenoid ናቸው። do not leave permanent greasy spot on the paper, cannot be saponified with alkali. በአልካሊ ሳፖኒፋይ ማድረግ አንችልም። አሁን ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ አልኮልን ካየን አንዱ ሳፖኒፋይድ with alkali ሊሆን አይችሉም ነው። not become rancid like fixed oil but we will oxidize and rancify up to exposure to light or oxygen. እንግዲህ ራንሲዲቲ ኦር ኤክስፖዠር ቱ ኦክሲጅን ማለት ነው። መቀላሉ ራንሲድ አይሆኑም ላይክ ፊክስድ ኦይል ግን ላይት ካገኛቸው ኦር ኦክሲጅን ኤክስፖዝ የመሆን ችግር አለባቸው ነው። ሶ ራንሲድ ኢዝ ፕሮዲውስድ ባይ ኦክሲዴሽን ኦፍ አንሳቹሬትድ ፋት ኦር ኦይል ፕሬዘንት ኢን ፉድ ኤንድ አዘር ፕሮዳክት ማርክድ ባይ አንፕሊዛንት ኦደር ኦር ፍላቨር ነው። ያው ራንሲዲቲ ስንል እንግዲህ አንድ ምግብ ጠረኑን ሲቀይር አንድ ፕሮዳክት ሽታ ሲያመጣ ምናምን ነው ራንሲድ ሆኗል የምንለው። ያ ደግሞ አስ ሪዛልት ኦፍ ኦክሲዴሽን እንደሆነ ልታውቁ ያስፈልጋል ነው። how they are made directly by the protoplasm ይላል። the decomposition of the rhizogenous layer of the cell walls by the hydrolysis of certain glycoside ይላል። እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚሆኑ እንዴት ሜድ እንደሚያደርጉ ነው የሚያሳየን። እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ hydrolysis of with certain glyceride ሲሆን ነው ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽናቸው በብዛት እንግዲህ ኢምፕላንት ነው የምናገኛቸው። ከፕላንትም ደግሞ ኦልሞስት ከ17500 ስፒሺስ በላይ ከ90 ፋሚሊ በላይ ኢሴንሻል ኦይል አላቸው ተብሎ ይታሰባል። ሜን ፋሚሊ የምንላቸው እንግዲህ ማስትሬሺያ፣ ላውሬሺያ፣ ሩቴሺያ፣ ላሜሺያ፣ አስትሬሺያ፣ ኤፔሺያ፣ ኩብሬሺያ፣ ፖሺያ፣ ዚንጂብሬሺያ አንድ ፒፕሬሺያ የምንላቸው the most common family of ኢሴንሻል ኦይል የሚገኝባቸው ዝርያዎች እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ኢሴንሻል ኦይል በብዛት ፕላንቶች ውስጥ ይገኛሉ። ዌስት ፕሮዳክት እንደ ሮል ይላል። ዲቶክሲፊኬሽን ፕሮዳክት፣ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ሜታቦሊክ ፕሮዳክት፣ አትራክሽን ኦፍ ኢንሴክት፣ ኤዲንግ ፖሊኔሽን ላይ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ጥሩ ጠረን፣ ጥሩ ሽታ ስላላቸው ለፖሊኔሽን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሉ። ኢንሴክት ሪፔላንት ናቸው ብለናል። ሶልቨንት ፎር ውንድ ሂሊንግ ሬዚን ብለናል። ይሄም ያው ውንድ ሂሊንግ ላይ እንደ ሶልቨንት የምንጠቀማቸው አሉ ማለት ነው። ሶ ኦከራንስ ስፔሻሊ ሎካላይዜሽን ኢን ኦይል ሴል on or near the surface of the plant in Laurasia and Zingiberesia ይላል። ግላንዱላር ትራይኮምስ የምንለው ላሜሺያ ፋሚሊ ነው። ሴክሬተሪ ካቪቲ የምንላቸው ደግሞ ማስትሬሺያ ኦር ሩቲሺያ ፋሚሊ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ሶ በብዛት እንግዲህ ኢሴንሻል ኦይሎች ከደዚህ ያለ ፋሚሊዎች እንደሆነ ልታውቁ ያስፈልጋል ነው። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ የምንላቸው እነሱ በራሳቸው ግላይኮሳይድ አላቸው። ያ ደግሞ ኢሴንሻል ኦይል ነው ማለት ነው። ኦይል ኦፍ ዊንተር ግሪን and black mustard seed የምንላቸው ኢሴንሻል ኦይል ኮምፖዚሽን ያላቸው ፕላንቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ዲፈረንት ኦርጋን ኦፍ ሳምፕል ፕላንትስ ሜይ ሃቭ ዲፈረንት ኦይል ነው። አዎ ቮላታይል ኦይል የሚገኝበት ፕላንት ውስጥ የሚገኘው፣ ሩት ውስጥ የሚገኘው፣ ሲድ ውስጥ የሚገኘው ኮምፖዚሽኑ ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ሲናሞመም ዜሌኒከም የምንለው ላውሬሺያ ፋሚሊ ስር ባርኩ ነው በጣም ሲናማልዲሃይድ ያለው ማለት ነው። ሊቭ ደግሞ ዩጂኖል ነው ያለው። ሩቱ ላይ ከመጣን ካንፈር ነው የምናገኘው። ፕላንቱ አንድ ነው ግን የተለያየ ፕላንት ፓርቱ የተለያየ ኢሴንሻል ኦይል በውስጡ ይሰጠናል። ስለዚህ ከአንድ ፕላንት ውስጥ የተለያዩ ኦይሎች ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንንም ከግምት ልናስገባ ያስፈልጋል። ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው? በጣም ይተናሉ፣ ጥሩ ሽታ አላቸው፣ አት አምቢየንት ቴምፕሬቸር ሊኪውድ ናቸው። compared to fixed oil they are colorless ናቸው። maybe dark in color when exposed to light። ስለዚህ ዳርክ እንዳይሆኑ በላይት በቀላሉ ኦክሲዳይዝ እንዳይሆኑ አምበር ቦትል ውስጥ ማስቀመጥ የተሻለ ነው። their density is lower than water። ስለዚህ ከላይ ነው የሚቀመጡት። ክሎቭ ኦር ሲናሞን heavier than water። አልፎ አልፎ ክሎቭ እና ሲናሞን ዴንሲቲያቸው ከውሃ ይበልጣል። አብዛኞቹ ኢሴንሻል ኦይል ግን ዴንሲቲያቸው ከውሃ ያንሳል። ግን እነኚህ ኤክሰፕሽናሊ heavier ናቸው።
most of them rotate the plane polarized ቅድም ብለናል optical activity ያላቸው they are soluble in common organic solvent እንደ liposoluble they are soluble enough to impart a distinct fragrance to water ይላል ስለዚህ ሊፒድ ሶሉብሎች ናቸው because of their like dissolve like properties በውሃ dissolve አይሆኑም common physical but different chemical property physically common ነው chemical propertyያቸው ግን የተለያየ ነው ለምሳሌ ተርፒን እና ተርፒኖይድ ብንወስድ ተርፒን are hydrocarbon resulting from combination of isopropyl unit ነው when terpene are modified chemically such as by oxidation or rearrangement of the carbon skeleton ምን ይሰጠናል ተርፒኖይድ ይሰጠናል ማለት ተርፒኖይድ is unoxygenated ተርፒን ነው ብለናል ባለፈው ሌላው ግላይኮሳይዶች ናቸው ግላይኮሳይዶችም እዚህ ቮላታይል ኦይል ስር ሊካተቱ የሚችሉ ክላሶች አሉት ማለት ነው ኤክስትራክሽን ሜተድ ቅድም አይተናል ኤክስፕሬሽን ኦር ኮልድ ሜተድ ስቲም ኦር ሃይድሮዲስቲሌሽን የምንለው ሜተድ አለ እነኚህ እንግዲህ ሜተዶች በዋናነት ኢሴንሻል ኦይልን ለማውጣት የሚያገለግሉ ነው እንግዲህ ያው ሙቀት በመስጠት ወይ ደግሞ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል አሁን ኮልድ ኤክስፕሬሽን ኦር ኮልድ ስንል the oldest and the ambient temperature without involvement of heat so stones or wooden tools were well suited to breaking the oil cells and freezing their fragrant content ይላል oil with the largest production include orange lemon grapefruit mandarin የምንላቸው ብዙ ጊዜ by cold method of extraction ነው የምናገኛቸው most frequently የምንጠቀመው ግን steam distillation or hydrodistillation ነው distillation is defined as evaporation and the subsequent condensation of the liquid ማለት ነው ስለዚህ distillation ሴታፕ ተጠቅመን ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ constant of essential oil ነው most essential oil are complex mixture of terpenic and sesquiterpenic hydrocarbon zero oxygenated terpenoid and sesquiterpenoid derivative like alcohol aldehyde ketone ether and occasionally carboxylic acid as well as aromatic benzoid compounds such as phenolic ether aromatic ether የምንላቸው ተርፒን ክላስ እንደሆኑ ማነው ቮላታይል ኦይል እንደሆኑ ልታውቁ ያስፈልጋል በብዛት ግን ተርፒኖይዶች ናቸው ተርፒን እንዴት ነው የተሰራው ከአይሶፕሪ ዩኒት ነው ብለናል ስለዚህ አይሶፕሪ ዩኒት join together to produce monoterpene ከዛ ደግሞ sesquiterpene ከዛ ደግሞ ዳይተርፒን ከዛ ደግሞ ፖሊተርፒን እያልን ለምሳሌ አንድ አይሶፕሪ ዩኒት ካለው ሞኖተርፒን እንለዋለን the so called hemitherpene እንለዋለን ሁለት አይሶፕሪ ዩኒት ካለው ሞኖተርፒን እንለዋለን 10 ይሆናል ማለት ነው sesquiterpene 3 ነው 15 ካርበን ይኖረዋል ዳይተርፒን 4 ነው 4 ሲባዛ በ5 20 ካርበን ይኖረዋል ማለት ነው ይሄን ኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክት ላይም ስላስተማርኩት እዛ ላይ ሄዳችሁ ቪዲዮውን በደንብ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ 10 ሲሆን ነው 10 ካርበን ሲኖረው ሞኖተርፒን ነው 15 ሲሆን ሰስኪው 20 ሲሆን ደግሞ ዳይተርፒን እንላለን እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ ሞኖተርፒን ነው ለምን ካርበናቸውን ብትቆጥሩ 10 ነው የሚሆነው ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ነው ሁሉም 10 10 ካርበን ካለው ሞኖተርፒን ነው የምንለው ማለት ነው ሁለት አይሶፕሪ ዩኒት በጋራ መጥተው የተሰራ ነው ማለት ነው sesquiterpene የምንላቸው እንግዲህ 15 ካርበን ያላቸው ናቸው እነኚህ በቁጥራቸው 15 ካርበን ነው የሚሆናቸው ማለት ነው limonins terpene hydrocarbon widely spread from essential oil being very abundant in citrus oil ሎሚ የምንለው ለምሳሌ ቅርፊቱ ሊሞኒን የሚባል ተርፒኖይድ አለው ማለት ነው ቅርፊቱ ላይ ነው በብዛት የሚገኘው እሱን ማወቅ ነው ጥቅማቸው ቅድም በደንብ አይተናል አሮማ ቴራፒ ላይ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው like healing the cosmetic purpose bronchitis and mucolytic ያ ናሳል ዲኮንጀስታት ቅድም ብለናል አንቲሴፕቲክ አሲ ፕሪዘርቫቲቭ የሚጠቅሙናል ስፔሻሊ የሆነ ፕሮዳክት ለማስቀመጥ ባክቴሪያል ግሮዝ or አንቲማይክሮቢያል ግሮዝ እንዳይኖር እንደ ፕሪዘርቫቲቭም ያገለግሉናል ማለት ነው ለምሳሌ በሰፈራችን የምንጠቀማቸው ፕላንቶችን ካያችሁ ለምሳሌ ጅንጅብል የምንለው ኢሴንሻል ኦይል አለው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት እቺ የምቺ መድኃኒት የምንላት እዚህ ጋር የምታዩት የስጋ መጥበሻ ነኝ እንዳሉ በጣም እንግዲህ ሮዝመሪ ምንለው ምን አላቸው ኦይል አላቸው ማለት ሶ carminative antispasmodic activity are much used in popular medicine like rosemary officinalis mentha piperita metricaria camomile Phocoelium vulgare Phocoelium carvi እና citrus aurantium የሚባሉት scientific name of the plant ነው እነኚህ ፕላንት አብዛኞቹ በኢትዮጵያ በተለያየ ክፍለ ላይ የሚገኙ እና ኢሴንሻል ኦይል በውስጣቸው ያለ ለማጣፈጫ ለአሮማ ቴራፒ የምንጠቀማቸው ፕላንቶች ናቸው ሌላው ፐርፊውመሪ ኢንደስትሪ ውስጥ የሚጠቅማል ብለናል ይህ ኢንደስትሪ ማጣፈጫ ምንላቸውን የሻይ ቅመም የበርበሬ ቅመም የሽሮ ቅመም ዳቦ ምንላቸው አብዛኞቹ ኢሴንሻል ኦይል አላቸው ኢቭን ማውዞሽ ጥርሳችንን የምናጸዳበት ገርግልስ የምንላቸው ታይሞል የሚባል ቮላታይል በውስጣቸው ኦይል አለ ማለት ነው ስለዚህ ፐርፊውመሪ ኢንደስትሪ
እነኚህን ይጠቀማል ማለት ነው። ሄርብስ የምንላቸው እንግዲህ ብዙ ፕላንቶች አሉ በአካባቢያችን የሚገኙ ኢሴንሻል ኦይል በውስጣቸው ያለው እንግዲህ አንዱ ጅንጅብል ነው። ጅንጅብል በውስጡ ኢሴንሻል ኦይል አለ። ሶ ጂንጀር ይባላል or it is peeled or unpeeled resin ጂንጅብር ኦፊሻሊ or ጂንጅብሬሻ ይላል ፋሚሊ ነው ይሄ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው። ሶ ጃማይካን ጂንጀር or ጂንጀር ይሉታል። ለብዙ መድኃኒት እንግዲህ እንደምንጠቀመው ታውቃላችሁ። በአካባቢያችንም በየቤታችንም የማይጠፋው ጂንጅብል በውስጡ ኢሴንሻል ኦይል እንዳለ ልታውቁ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቮላታይል ኦይል ከ1 እስከ 2% ከሆነ እንግዲህ ላይክ ካምፊን፣ ሲኖል፣ ሲትራል እና ቦሪል የምንላቸው ከ1 እስከ 2% ኢሴንሻል ኦይል አላቸው። ጂንጀሮል ፓርጌንት ኮምፖነንት ኦፍ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ጆጋልስ ኢንክሪዝ ባይል ሴክሬሽን ሶ ዲቶክሲፊኬሽን ላይ ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚን፣ ስታርች፣ ማስሌጅ የምንላቸው ደግሞ ሰስኪው ተርቢኖች ናቸው። እነኚህም ጥሩ ሜዲሲናል ቫልዩ ያላቸው ፕላንት ኦር ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው። ሲናሞን ኦር ሲናሞመም ዜሌኒከም ከሚባል ከዚህ ፕላንት ነው የምናወጣው። ሶ እንግዲህ ሲናሞም ኢዝ ድራይ ዳርክ ኦፍ ሲናሞም ዜሌኒከም ኦር ላውሬሺያ ፋሚሊ ጂኦግራፊካል ሶርሱ ካልቲቬትድ ኢን ስሪላንካ፣ ሳውዝ ኢንዲያ፣ ሲሸልስ፣ ማዳጋስካር፣ ማርቲን ኪዮ፣ ሳይኒ፣ ጃማይካ እና ብራዚል ውስጥ በብዛት ሲናሞም ዜሌኒከም ይገኛል። ሲናሞን ኦይል የምንለው ከዚህ እናወጣለን። እንግዲህ ሲናሞን ኦይል ለብዙ ሜዲሲናል ቫልዩ ጥቅም አለው። ለተለያየ ፕሪፓሬሽንም እንደ ግብአት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላ ቮላታይል ኦይል ላይክ ሙሲሌጅ፣ ካልሲየም ኦክሳሌት እና ስታርች የምንላቸው ከቅርፊት ወይ ከተለያየ ኮንስቲትዩንት የሚመጡ ኢሴንሻል ኦይሎች አሉ። እነኚህም የራሳቸው ሜዲሲናል ቫልዩ አላቸው ማለት ነው። ሄር ኢዝ ፍላቨሪንግ ኤጀንት፣ ማይልድ አስትሪንጀንት፣ ካርሚኔቲቭ እንደ ጀርሚሳይድ ጀርሞችን ኪል ለማድረግ የሚጠቅሙ ደግሞ ኢሴንሻል ኦይሎች አሉ። ሶ እነኚህም ከተለያየ ሄርባል ፕላንት የወጡ ኢሴንሻል ኦይሎች ናቸው። ክሎቭ የምንለው ክሎቫር ድራይድ ፍላወር ፓርትስ ኦፍ ዘ ሶኮል ሳይዚጂኒየም አሮማቲከም፣ ዩጄኒያ ካሪዮፊለስ የምንለው ማስቴሬሻ ፋሚሊ ስር የሚገኙ ናቸው። በብዛት ዛንዚባር፣ ባምባላ፣ ማዳጋስካር፣ ኢንዶኔዥያ እና ብራዚል አካባቢ የሚገኙ ፕላንቶች ናቸው። እነኚህም እንግዲህ ጥሩ የሆነ ኢሴንሻል ኦይል ሶርስ ናቸው። ጥሩ የሆነ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ያላቸው ኢሴንሻል ኦይሎች ናቸው ማለት ነው። ከ14 እስከ 21% ቮላታይል ኦይል ያላቸው ደግሞ አሉ። ሲቶስቴሮል፣ ስቲግማስቴሮል እና ካምፔስቴሮል የምንላቸው ታኒን፣ ተርፒናሲድ እና ኢስተርን ግላይኮሳይድ የምንላቸው ጥሩ የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢሴንሻል ኦር ቮላታይል ኦይል ኮንስቲትዩንት ያላቸው ፕላንቶች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ላይክ አንቲሴፕቲክ፣ ስቲሙላንት፣ ስፓይስ፣ ፍላቨሪንግ ኤጀንት፣ ፖቴንሻል አንቲ ካርሲኖጄኒክ ኮምፓውንድ የሆኑ ሰስኪው ተርቢኖች ከእንደዚህ ፕላንት ይወጣሉ። ቅድም እንዳልነው ቱዝ ኤክ ትሪት ለማድረግ ገርግልስ እናዘጋጃለን። ገርግልስ ውስጥ እነኚህ ኢሴንሻል ኦር ቮላታይል ኦይሎች ደግሞ ይገኛሉ እንደ ግብአቱ ነው ማለት ነው። ዩካሊፕተስ የምታውቁት ነው። ነጭ ባህር ዛፍ ዘይት የምንለው ነው። እንግዲህ ዩካሊፕተስ ሊፍ ኮንሲስት ኦፍ ዘ ሆል ኦር ካት ድራይድ ሊቭስ ኦፍ ዘ ኦልደር ብራንች ኦፍ ዩካሊፕተስ ግሎባለስ ማስትሬሻ ፋሚሊ ውስጥ ነው የሚመደበው። እንግዲህ ዩካሊፕተስ ፖርቹጋል፣ ስፔን፣ ቻይና፣ ሱኮል ብራዚል፣ አውስትራሊያ፣ ኢንዲያ እና ፓራጓይስ በብዛት ይመረታል። ይህ እንግዲህ ዩካሊፕተስ ሊፍ የምንለው ለዩካሊፕተስ ኦይል ምንጭ የሚሆነ ነው። ዩካሊፕተስ ኦይል ደግሞ በጣም ለብዙ ነገር ጥቅም እንዳለው እናውቃለን። ከዛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ጀርሞችን ኪል የማድረግ ጀርሚሳይድ አክቲቪቲ ያለው አንቲባክቴሪያል አክሽን አለው ፎር ኦራል ፓቶጂን and at least 70% of volatile oil mainly ሲኖል ነው ዩካሊፕተስ ኦይል ውስጥ ያለው ማለት ነው። እሱ እንግዲህ at least 2% of essential oil ጥሩ የሆነ ፖተንሲ ኦር ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። እሱንም እንደዛ አንደርስታንድ ታደርጉ ያስፈልጋል። alleviating the symptom of nasopharyngeal infection ይሄ ናሳል ኢንፌክሽን አፍንጫችን ሲዘጋ ናሳል ዲኮንጀስተንት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ጉፋንን ትሪት ለማድረግ እንዳልኩ ዲኮንጀስተንትን ትሪት ለማድረግ እንጠቀመዋለን። ኦፊሻል ፕሪፓሬሽን ያው ሚክስቸር፣ ኢንሄሌሽን፣ ሎዚንግ፣ ፔስቲላይትስ ኦልሶ አፕላይድ ኤክስተርናሊ አስ ኦይንትመንት እንደ ሊኒመንት ይላል። ያው በማሽተት ነው። አሮማ ቴራፒ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤክስተርናሊ በክሬም ኦር በኦይንትመንት መልክ ተሰርቶ በሊኒመንት መልክ ተሰርቶም ደግሞ ሊሰጠን የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሰከንደሪ ሜታቦላይት ነው ማለት ነው። ዘ ሶ ኮልድ ዩካሊፕተስ ኦይል የምንለው ማለት ነው። ዩካሊፕተስ ኦይል ይሄን ያህል ሚና ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ you have to understand
how this eucalyptus oil is very important for the treatment of certain disease የሚለውን አንደርስታንድ እንድታረጉ ፈልጌ ነው ማለት ነው። ስለ ኢሴንሻል ኦይል ያዝንላችሁ ቪዲዮ ሞር ኦር ለስ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ በካሪኩለማችሁ መሰረት ነው እየሰራን ያለነው። ይሄን ካሪኩለም በደንብ አይታችሁ ይሄንን ቪዲዮ በደንብ ተከታትላችሁ የቀረውን ደግሞ እየሞላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ለኤግዚት ኤግዛም ጠቃሚ የሆነ ፍንጭ ፍሬ ነገር የምታገኙበት ቪዲዮ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላም እላችኋለሁ። ነገር ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁ ለሚመለከተው አካል ሼር በማድረግ እነሱም ሊጠቀሙ አድርጉ እላለሁ። መልካም